انہوں نے ابھی ریزائن پوسٹ پون کیا ہے. لیکن 3 باتیں میں مولانا فضل الرحمان سے کہنا چاہتا ہوں. نہ یہ حکومت اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی ایجنڈا رکھتی ہے، نہ کوئی ختم نبوت میں ترمیم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور کشمیر کی آزادی کے لیے آپ چیئرمین کشمیر کمیٹی رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ عمران خان کی سروسز ہیں، اور انہوں نے یونائٹڈ نیشن میں اور ہر جگہ پر کشمیر کا کیس اٹھایا اور ہٹلر اور موسولینی کے مترادف مودی کو قرار دیا ہے. اور براڈ شیٹ پہ جسٹس عظمت ان کو قبول نہیں ہے، تو بتائیں کس کو، کون قبول ہے؟ چودھری افتخار قبول ہے، ان کو جسٹس قیوم قبول ہے، ایک ایکسٹرا آرڈینری اور ایک عظیم جج اور جس کی ایک بڑی ریکارڈ ہے. بالآخر اس کیس نے بڑے پیمانے پہ اس کیس کا فیصلہ ہونا ہے. ابھی تو اس کیس میں سے چیزیں نکلنی ہیں. ابھی اس کیس میں سے 45 دن یا 3 مہینے کے اندر اس کے فیکٹس اینڈ فگر لکھنے ہیں. آخر میں جو فیصلہ ہونا ہے کہ اس کیس نے کیا رخ اختیار کرنا ہے، اس میں مجھے نہیں پتا تھا کہ $7,50,000 میرے دوست وہ خواجہ صاحب کہن گے شہباز شریف نے نیب کو جمع کرائے تھے اور پھر واپس بھی لے لیے سپریم کورٹ کے ذریعے. اسی طرح 80 سے 85 سے $100 ملین کی نئی پراپرٹیز آ رہی ہیں. اور اگر جس کسی نے بھی کوئی جرم کیا ہے اس کا تعلق کسی طرف سے کیوں بھی نہ ہو، کسی طرف سے کیوں نہ ہو، اس کو پھکی ملنی چاہیے. اور مجھے پورا یقین ہے فارن فنڈنگ عمران خان نے کہا کہ اس کو اوپن کر دو تو اوپن کر دو بھائی. سارا دیکھ، آج تو سیاست ہی کیمرہ کی ہے. کیمرہ بتا رہا ہے کہ کتنے بندے ہیں اور کتنے بندے نہیں ہیں. 3 چیزیں کہہ رہے ہیں، یہ تینوں کا میں کہنا چاہتا ہوں اسرائیل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آج قائد اعظم کا مزار یاد آ گیا ان کو، جس قائد اعظم کے بارے میں جو کچھ انہوں نے فرمایا میں مناسب نہیں سمجھتا. احمدیہ کا ہم نے روکا، ختم نبوت کا کیس نون لیگ نے اور فضل الرحمان دونوں نے ووٹ دیے اس کے خلاف، اور کشمیر جناب علی جدوجہد آزادی کے، کشمیر کی جدوجہد آزادی کے لیے آج کے وقت کے وزیر داخلہ کا کردار ایک مثالی کردار ہے کشمیر کی قانونی، آئینی اور کشمیر کی جدوجہد آزادی کے لیے. 4 چیزیں یہ بھلا چکی ہیں. لاسٹ پھر آپ کوسچن کر سکتے ہیں. لانگ مارچ کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے، پی ڈی ایم کے لیے صرف پی ڈی ایم کی حد تک ہمارا فیصلہ ہے کہ یہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے آئیں، سینٹ کے الیکشن کے بعد آئیں. سینٹ کے الیکشن اگر پہلے ہفتے میں ہو رہے ہیں اور جسٹس عظمت پر ان کو اعتراض ہے تو پھر کیا جسٹس قیوم کا نام دیں یا چودھری افتخار کا نام دیں. 1 ویک آف مارچ کو یہ ہو رہے ہیں اور 2 ویک میں رمضان آ جائیں گے. تو جس طرح آپ نے ہمارے ساتھ بہتر رائے قائم کی ہے اس الیکشن کمیشن میں آنے کے لیے، سو ہم آپ کو خود دعوت دیتے ہیں کہ پی ڈی ایم اے کی حد تک پرامن جلوس کی آپ کو اجازت ہوگی. اگر قانون کو ہاتھ لیں گے، قانون آپ کو ہاتھ لے گا. 5 منٹ میرے ہو گئے ہیں، 5 منٹ کوشچن کے. شیخ صاحب یہ فرمائے گا کہ ادھر سے شروع کرو. شیخ صاحب اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ اگر اتحادی پیچھے ہٹے تو عدم اعتماد جو ہے وہ آ سکتی ہے. آپ کے اتحادی کراچی والے اور گجرات والے، آپ کو لگتا ہے کہیں پر پیچھے ہٹ؟ کوئی عمران خان سے پیچھے نہیں ہٹ رہا. سینٹ کے الیکشن میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ایک آدھی سیٹ تحریک انصاف کی بڑھے گی. یہ تو عمران خان کا بڑا پن ہے، وہ کہتا ہے سیکریٹ ووٹ ہو جائے. میری یہ ریکارڈیں رکھ لیں، مجھے اللہ سے امید ہے یہ جو یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ جی عمران خان اس لیے جا رہا ہے سپریم کورٹ میں تاکہ ووٹ نہ کم ہو، پنجاب میں سیٹ ایک بڑھے گی کم ہونے کی بجائے. یس جی. شیخ صاحب یہ فرمائیے گا، نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں کو براڈ شیٹ تحقیقات کے حوالے سے حکومت مخالف بیانیہ تیز کرنے کا ٹاسک دے دیا ہے. کیا اس میں تحریک انصاف کے لوگ بھی آ رہے ہیں؟ جو بھی آئے، براڈ شیٹ میں کمیٹی بن رہی ہے بھائی. براڈ شیٹ ایک اب الیکشن فارن فنڈنگ میں گئے ہیں، ساری پارٹیاں اندر آ گئی ہیں،
सारी पार्टियां फॉरेन फंडिंग में आ गई हैं, तो फिर ये तो नहीं होता जब कानून का मसला होता है तो फिर सब मसले इकट्ठे होते हैं और देखे जाते हैं। ये नहीं होता कि एक मसला देखा जाता है। देखिए फजलुर रहमान साहब वैसे ही इनके पीछे लगे हुए हैं, खराब होंगे। मैं दयानतदारी से समझता हूं कि फजलुर रहमान ने इस कौम का बड़ा वक्त ज़ाया किया, इसराइल के नाम पे, कश्मीर के नाम पे, ख़त्म नबूवत के नाम पे। किसी की जुर्रत है इस मुल्क में कि वो इन चीज़ों के खिलाफ हो सके? ऐसे ही आप रैलियां निकालने फजलुर रहमान के बारे में ये तासुर दिया जा रहा है, कुछ मीडिया एंकर्स, आपके दोस्त हैं सलीम साफी ने आज कॉलम लिखा है कि मौलाना फजलुर रहमान हामद करज़ई जैसी सियासत करते रहे हैं, उन्हें मुल्ला मोहम्मद उमर बनने पर मजबूर ना करे रियासत। मैं भी फिर आपको ये जवाब अर्ज करता हूं, जब वो मुल्ला उमर का टाइम था ना, जब मदरसों के लड़कों ने राइफल उठाई हुई थी, उस वक्त मौलाना साहब वो क्या नाम था उनका, खान जो सीएम थे उनके साथ, दुरानी के साथ मुशर्रफ से मेरे सामने मिला करते थे जी। जब दीनी ताकतों ने एक राइफल उठाई हुई थी उस वक्त फजलुर रहमान साहब मुशर्रफ के साथ थे और मैं उन मीटिंगों में मौजूद होता था, और अकरम दुरानी भी होते थे और जनरल निसार भी होते थे लोग, जनरल एहसान होते थे, सब लोग होते थे। हाँ जी, ये बताइएगा कि ऐसा नहीं, खान साहब कहते हैं कि जी मार्च में जो है वो लॉन्ग मार्च बहुत अच्छा रहेगा, तो मार्च में वो तैयारी करे आने की, तो क्या कहेंगे इस सवाल? हम भी इंशाअल्लाह उनके इस्तकबाल कभी ऐसा मसला नहीं खड़ा करेंगे। कानून और आइन के तहत जिस तरह वो इलेक्शन कमीशन पर आए हैं इस तरह आए तो उनका कोई मसला नहीं। अजमत सईद के अलावा कोई दूसरा नाम क्यों नहीं मिल? देखें अभी तो ये इन्वेस्टिगेशन भाईजान करनी है ना, जब पता नहीं ये सुप्रीम कोर्ट में तय होना है, कहाँ जाके तय होना है। अभी तो क्या अजमत सईद भी व्हाट्सएप के ऊपर उनका नाम तजवीज हुआ था, या वो इमरान खान के नजरियात के हामी इसलिए उनको पसंद किया? देखें अजमत सईद एक बहुत बड़े जज का नाम है। ये नून लीग के काबिल एहतराम लोग, जजेस की, अदारों की, फौज की, ये हर उस आदमी की के लिए शान शान बात नहीं करते जो कि उनकी शान का तकाजा। ख्वाजा साहब एक मिनट बेटे, एक मिनट, अभी हैं 3 मिनट जी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वो जलसे नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो समझदार हो गया, बालग हो गया। बिलावल भुट्टो बालग हो गया। बिलावल भुट्टो ने ठीक कहा कि अदम एतमाद कानूनी और उनका आईनी हक है, और उसने कहा ये जलसों से तो कुछ नतीजा नहीं निकला। जब आदमी सच बोलने लगता है, आप लाहौर का मीडिया उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी करता है। भाई साहब एक आ जाता हूँ, इसके बाद आता हूँ, 1 मिनट अभी है टाइम जी। बच्चे गांव मार्च में लाए गए तो किसके खिलाफ आप गए? देखें मदरसों के तुलबा ने इलेक्शन कमीशन के आगे बहुत जिम्मेदारी का सबूत दिया है। 561 मदरसे हैं, किसी एक मदरसे के तुलबा भी होते तो इससे ज्यादा होते। जी हाँ, देखें अभी उसमें काफी दिन बाकी हैं। पंजाब की हुकूमत जो है और मरकजी हुकूमत मिलकर उसमें सिर्फ इंटीरियर मिनिस्ट्री नहीं फैसला करेगी, वजारत दाखिला, वजारत मजहबी अमूर और चीफ मिनिस्टर पंजाब मिलकर फैसला करें। लास्ट 3 क्वेश्चन। विजन की बड़ी बात करते हैं, किसके? इमरान खान के विजन की बड़ी बात करते हैं। एक वक्त था इमरान खान का विजन तक मैं शेख रशीद को चपरासी नहीं रखूंगा। ये बातें हो गई यार, ये ऐसी अपनी शोहरत छोड़े मत। किस तरह का कानून चलता सवाल है, डीजी नाटेक्स कंपनी है, एफआईए साइबर क्राइम उसके खिलाफ तहकीकात कर रही है। इससे कह के आपका कोई कद बड़ा नहीं छोटा ही हुआ है, इसको कह रहा हूँ जी। आप करें मेरी जान। एफआईए साइबर क्राइम जो है वो एक डीजी नाटेक्स कंपनी है, उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग में तहकीकात कर रही है। सर एफआईए को इंशाल्लाह फाल बनाने जा रहे हैं। सर तबादला हो गया, मुमताज हुसैन जो ऑफिसर है, क्या उस तबादले को रुकवाएंगे? और इससे मुतल्लिका अफराद के कौन है मुमताज हुसैन? ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। अच्छा शेख साहब लास्ट में एक सवाल का, अच्छा मैं मुझे भी पता कौन है। मुझे ये बताइएगा, एफआईए में बहुत काम करने की जरूरत है। एफआईए में थोड़ा सा टाइम दे, इंशाअल्लाह ताला नादरा बेहतर होगी, एफआईए बेहतर होगी। रेंजर्स ने जबरदस्त काम किया है, 143 जाने दी हैं। कोस्ट ने जो है बहुत जबरदस्त काम किया है।
थोड़ा टाइम लगता है, महीना हुआ, थोड़े दिन लगेंगे. शेराना सनाउल्लाह शेर का मास्क पहनकर वो आपका छोड़ो सामने यार, आ रहे हैं। इस लेवल पे. जी ख्वाजा साहब, पीटीएम से तावन करेंगे तो क्या शहबाज शरीफ को रिलीफ मिलने जा रहा है? देखें शहबाज शरीफ का केस सीरियस है.